सत श्री अकाल जी। विचार तकरार में तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ तुहाडे नाल नरेंद्रपाल सिंह। अज का मुद्दा कुमार विश्वास नूं हाई कोर्ट तो मिली राहत के नाल जुड़िया होया। कुमार विश्वास जिन्हां ने बयान दिता सी केजरीवाल के खिलाफ चोणां के दौरान, तो उन्हां ते FIR दर्ज की गई कि उन्हां दे बयान नूं आधार बना के कुछ आप दे वर्करां नूं तंग किया जा रहा है। रोपड़ दे विच एक FIR दर्ज की गई तो उस नूं क्वैश कराउण दे लई, FIR रद्द करवाउण दे लई हाई कोर्ट तक पहुँच गए कुमार विश्वास। और कुमार विश्वास को अज राहत देंदे हुए जड़ियाँ टिप्पणियां कीतियां, उसने कई सारे सवाल खड़े कर दिते। सब तो वड्डा सवाल खड़ा किया सत्ता, सियासत ते उसदे विच जिहड़ी कानून दी धारावां ने उसदी दुरवरतों का। कोर्ट ने साफ किया कि यह जिहड़ा मामला है उस विच लग रहा है कि पावर दी सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है, दुरवरतों की जा रही है। नाल ही एक सख्त टिप्पणी यह भी की कि ऐसा लगता है कि इसनूं दरकिनार नहीं किया जा सकता कि इस मामले दे विच सियासी मंशा इन्वॉल्व है। किसी सरकार ते किसी पुलिस ते इस तरीके की टिप्पणी करना, इस कार्यशैली ते टिप्पणी करना आपदे आप च बेहद अहम है। तब की सत्ता दे विच जिहड़ी हुण मिली है, पावर मिली है आम आदमी पार्टी नूं, पंजाब सरकार नूं, कि आपदी सियासी रंजिश कड्ढण दे लई, निजी बदलाखोरी दे लई इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, या फिर आप दा जिहड़ा अपना तर्क है कि कानून अपनी कार्रवाई कर रहा है उस विच दम है। इन्हां दोवां चीज़ां ते असीं खास करके चर्चा करांगे। और चर्चा दे लई साडे नाल विशेष मेहमान जिहड़े ने बने हुए ने, एक बार उन्हां नाल तुहाडा तारुफ करवा दिंदे हां। साडे नाल महेशिंद्र गरेवाल साहब ने, अकाली दल दे आगू। गरेवाल साहब बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा। इस तो इलावा कविता राणी कांग्रेस का पक्ष साडे नाल साझा करनगे। कविता राणी जी तुहाडा भी बहुत बहुत स्वागत। गुरविंदर सिंह ढिल्लों आम आदमी पार्टी लीडर, जिला प्रधान फतेहगढ़ साहब, तुहाडा भी बहुत बहुत स्वागत है ढिल्लों साहब। और तीक्ष्ण सूद साडे नाल कुछ ही देर में जुड़नगे भाजपा दे वल्लों, वो भी आपकी पार्टी का पक्ष रखणगे, उन्हां नाल भी चर्चा करांगे। पर इस चर्चा का आधार कि अज कोर्ट दे विच की होया, कोर्ट ने टिप्पणियां की कीतियां, पहला ये रिपोर्ट देखते हैं। रोपड़ पुलिस ने कानून दी कीती दुरवरतों, हाई कोर्ट दी सख्त टिप्पणी, कुमार विश्वास नूं मिली राहत। पर वड्डा सवाल किस दे इशारे ते रची गई सारी खेड। जिस मामले नूं लैके रोपड़ पुलिस दिल्ली गाजियाबाद तक दे चक्कर कट आई, जिस मामले नूं लैके कुमार विश्वास अते अलका लांबा नूं सम्मन पहुंचाए गए, जिस मामले नूं पहले दिन तो ही सियासी बदलाखोरी दी कार्रवाई दस्सिया जा रहा सी, अज उस मामले विच पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने कुमार विश्वास नूं वड्डी राहत देंदे हुए पंजाब सरकार अते पंजाब पुलिस दी कार्रवाई ते तल्ख टिप्पणियां कीतियां ने। कोर्ट ने कुमार विश्वास की गिरफ्तारी ते रोक दे नाल उन्हां खिलाफ की जाने वाली अगे दी कार्रवाई करन ते भी पूरी तरह रोक ला देती है। कोर्ट ने कहा कि केस दे सियासी मंशा तो प्रेरित होने तो इनकार नहीं किया जा सकता। जिस घटना ते शिकायत दर्ज की गई है उसका कुमार विश्वास वालों दिते बयान नाल कोई सीधा संबंध नजर नहीं आ रहा। नाली कोर्ट ने कहा कि मामले विच कानूनी प्रक्रिया की दुरवरतों का भी शक है, जिसनूं अदालत रोकना चाहती है। Not only कि अरेस्ट है, फर्दर प्रोसीडिंग्स इन द FIR को द पिटिशनर हैज आल्सो बीन स्टेड। और दूसरा, प्राइमा फशाई सारी कंटेंशन नोट कर पैरा 16 में 3-4 ऑब्जर्वेशन कोर्ट की हैं कि नंबर 1 कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, ये रूल आउट नहीं हो सकता, ये जरूरी कि है, इट कांट बी रूल आउट कि इट इज़ पॉलिटिकली मोटिवेटेड। सेकेंडली कि उसका दोनों इंसिडेंट से कोई लिंक नहीं बन रहा। जो इन्वेस्टिगेशन की एज ऑन टुडे जो फाइल कोर्ट में प्रोड्यूस की है उसका कोई उससे नेक्सस नहीं बन रहा। 3-4 उन्होंने चीज़ें ये लिखी है और एंड में प्राइमा फशाई इसको अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ भी कहा है, विच इज़ मैंडेटरी टू ग्रांट एनी इंटरिम स्टे। इस मामले में विरोधी पहले ही पंजाब सरकार अते खास तौर पर आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल वालों अपने चिर विरोधी कुमार विश्वास नाल दुश्मनी कड्ढण दे इल्जाम लगा रहे सन, अते हुण अदालत ने भी इस विच सियासी बदलाखोरी की शंका जता दी है। मेरा ख्याल है कि भगवंत मान साहब की सरकार नूं इस गल तो समझ लेना चाहिए है कि कोई भी कार्रवाई झूठी करन तो पहला अदालत के बारे दे विच सोच लेना चाहिए, क्योंकि अदालत का डंडा हमेशा साडे सिर ते हुंदा है। इस करके असीं पहले दिन ही इस गल की आवाज़ उठाई सी कि जे कोई गल वापरी भी है वो दिल्ली च है, जे कोई कंप्लेंट करने वाला जां जिहदे खिलाफ कीती है वो भी दिल्ली दे ने, ते पंजाब दी पुलिस की क्यों दुरवरतों हो रही है। असीं पार्टी वालों पहला भी निंदा की सी और अज भी इस तरह दी झूठियां कार्रवाइयां की निंदा करते हैं और भरोसा करते हैं कि अदालतां हमेशा जिहड़े कोई इस तरह के झूठे परचे है उन्हां दे उत्ते रोक लगा के इंसाफ देवे।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ FIR ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਕੋਰਟ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਨੇ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਨੇਹਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ PTC ਨਿਊਜ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਜਿਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਔਰ ਬੜੀਆਂ ਤਲਖ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਸ ਦਾ ਬਿਊਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਹਿਮਾਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ। ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਕਿੜ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਉਤਰੇ ਆਏ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਆਲੋਚਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਮਨਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਹੈ ਸੱਤਾ ਦਾ, ਪਾਵਰ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ मेरी आवाज आ रही है? ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਰੁਖ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਗੂ ਮਹੇਸ਼ਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਟਿੱਪਣੀ ਜੋ ਕੁਝ ਅੱਜ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਹੀ ਲੋਕ ਰਾਜ ਉਹ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨਸਾਫ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਧੱਕਾ ਕਰੇ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਝ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਦੇਖੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ ਐਂਡ ਪਿਲਰ ਹੈ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਤੇ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਤੱਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੇਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਮੰਨਣ ਨਾ ਮੰਨਣ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਫੇਲਰ ਕਰਕੇ SSP ਕੱਲ ਪਟਿਆਲਾ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ, ਡੀਸੈਂਸੀ ਤਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੇਠ ਤੁਸੀਂ ਸਾਤੋਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਨਾ ਇਹ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਚਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਫੜ ਲਿਆ, ਪਰਚਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਬਣਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸਟ੍ਰਿਕਚਰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਗ੍ਰੇਸ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਦੇਖੋ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਗਲਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਅਸਲੀ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਵੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੱਠ ਟੱਪ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਏ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਿਸਿਸ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੱਠ ਕਰਨਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵਿੱਚ ਡਿਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਸਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦਰੁਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਾਂ ਅਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਲੋਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਆ ਜਿਹੜੇ
ਉਹ ਕਿਸੇ ਖੂਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੀ 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 ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ਾਇਦ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਪਹਿਲਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ CBI ED ਜਾਂ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਅਗਰ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ, ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਦੇ ਆਪ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਮਨਸ਼ਾ ਝਲਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਝਲਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ? शायद आवाज साड़ी हजे भी मेरी आवाज आ रही ढिल्लों साहब? मैं वापस आना, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਵਿਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਇਹ ਲੌਜਿਕ ਰਹਿ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅਗਰ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਜੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ? बिल्कुल सर, मैं तो समझदी हाँ कि बड़ी मंदभागी गल है ये आम आदमी पार्टी सरकार दे लई कि जिन्हां ने अजे महज महीना 1.5 महीना होया सरकार बनदे नाल दी नाल इन्हां ने वो काम करना शुरू कर दिता जिहड़ा कि 10 साल पहला अकाली पार्टी करदी सी, परचे ते परचा। बट ये इन्हां दी जिहड़ी दाल है ज़्यादा देर नहीं गलन वाली। ये तुसीं देखिआ ही है कि जदों हाई कोर्ट ने कह दिता है भी ये जिहड़ा FIR है जो भी इन्हां ते इल्जाम लगे ने एक पॉलिटिकल मंशा है, पॉलिटिकल तौर ते उन्हां नूं एक उन्हां दी इमेज खराब करन दी गल है। ते असीं आम आदमी पार्टी नूं ऐही कह सकदे आ, CM साहब नूं, मान साहब नूं ऐही कह सकदे आ भी तुसीं इन्हां गल्लां तो हट के जिहड़े तुसीं वादे कीते सी, जिन्हां वादियां करके तुसीं सरकार बनाई है पंजाब दे विच, लोकां ने तुहाडे ते विश्वास प्रगट कीता, तुसीं उन्हां कंमां वल आओ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਣ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕਤ 5 ਸਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਜੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ। ਜੀ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ। ਤੀਕਸ਼ਣ ਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਕਦਾਵਰ ਨੇਤਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਦ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਕੁਝ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੋ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਸੋਚ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਸਬੂਤ ਨਾ ਮਿਲਣ, ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਪੈਣ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇਹ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣ। ਜਿਵੇਂ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ PM ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੱਡ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਸਦੇ PM ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। सूसा, मेरी आवाज आ रही है? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? अभी जो रुक गई सी जी। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹੀ ਕਮੈਂਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਭੁਗਤ ਭੋਗੀ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਗਈ। ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਗਈ, ਇਹ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਸਵਰਗੀ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰੋ ਉਹ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦੇ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੋਲਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਲੌਂਗ ਰਨ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਵਿਤਾ ਜੀ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਹੁਣੇ ਬੋਲੇ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਪਰਚੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਆਈ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜਦ ਕਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਾਲੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਐਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਢੀਠ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਸਟਰਕਚਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਨੇ ਹੀ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਏ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਪਰਸਨ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ।
ਨਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ MD ਰਮਿੰਦਰ ਨਾਰਾਇਣ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਜਸਟੀਫਾਈਡ ਹੈ? ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਫੇਟ ਦੇਖਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਨੈਂਸੀ ਘੁੰਮਣ ਭੁਪਿੰਦਰ ਘੁੰਮਣ ਉਹ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਜਿਹਦਾ FIR 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀੋਂ ਜਾ ਕੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਚੱਕੀਆਂ ਪੀਂਦੀਆਂ ਬਰੀਕ ਨੇ ਪਰ ਪੀਂਦੀਆਂ ਹੌਲੀ ਨੇ। ਇਨਸਾਫ ਹੁੰਦਾ, ਇਨਸਾਫ 'ਚ ਡਿਲੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਨਸਾਫ ਕਦੇ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ढिल्लों साहब, मेरी आवाज आ रही है? शायद अजे भी ऑडियो की प्रॉब्लम लगातार बनी हुई है। तीक्ष्ण सूद साहब, तुम सुन पा रहे हो मैनू? सूद साहब, मेरी आवाज आ रही है तुहाडे तक? एक असी छोटी जी ब्रेक लिए रुक रहे हैं। टुटदी आ, इंटरप्ट हो रही है। हाँ चलो, आवाज़ आ रही है। तो मैं तुहाडे तो यही सवाल जानना चाह रहा सी कि जो कुछ अज कोर्ट ने टिप्पणियां कीतियां ते दूजे पासे आम आदमी पार्टी की सरकार दा, आम आदमी पार्टी के बुलारियां दा सीधा सीधा तर्क यह है कि कानून अपनी कार्रवाई कर रहा है, जिसने झूठे इल्जाम लगाए ने उस पर कार्रवाई होएगी। और अगर वाकई कानून अपनी कार्रवाई कर रहा होंदा, वाकई जिसने झूठे इल्जाम लगाने सी उस ते सही तरीके नाल केस दर्ज किया गया होंदा, वाकई कार्रवाई बनती, तो फिर हाईकोर्ट अजिही टिप्पणी क्यों करता? सूद साहब। बिल्कुल, मैं नरेंद्रपाल जी यही कहना चाहना, कानून अपनी कार्रवाई नहीं करता सी तां ही कुमार विश्वास नूं, अलका लांबा नूं कोर्ट 'च जाना पिया और कोर्ट ने कानून का राज लागू करने की कोशिश की। कोर्ट ने प्रेमा फशाई होल्ड कर दिता कि जिहड़ी ये जिहड़ी हैगी आ कार्रवाई हुई है ना लीडरां ते, ये बदले की भावना नाल हुई है, राजनीतिक रंजिश की कार्रवाई है। इस गल नूं रूल आउट नहीं किया जा सकता। मैं समझदा भई पंजाब नूं पहलां भी जदों कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार आई सी 2002 च, उदों एक बदलाखोरी वाली राजनीति की प्रयोगशाला बनाने की कोशिश की सी, पर जनता ने नकारता। पंजाब की जनता बड़ी अनखी आ और पंजाब की जनता बड़े पैनी निगाह रखती आ, वो देखती आ कि धक्केशाही जिहड़ी आ वो बर्दाश्त नहीं होनी। और जदों दी आम आदमी पार्टी की सरकार आई है पंजाब च, पहली गल तो यह है कि ये सरकार दिल्ली तो चल रही है, दिल्ली तो चल रही है। और केजरीवाल साहब की जिद्दां कहते ना दिल्ली एंबिशन आ कि पुलिस मेरे हाथ च होवे और पुलिस नूं एक हथियार की तरह वरतना चाहते। उन्होंने दिल्ली चो इच्छा पूरी नहीं हुई, पंजाब दे विच पुलिस नूं अपने हाथ च लैके वो अपनी जिहड़ी उन्हां दी पोखा पुलिस के थ्रू एक हथियार बना के पोलीटिकल ओपोनेंट्स नूं जिहड़ा खत्म करना, वो उन्होंने शुरू किया प्रयोग पंजाब च। पर मैं बहुत धन्नवादी हाँ हाई कोर्ट का, मानयोग हाई कोर्ट का, जिन्हों ने सारे केस नूं बरीकी नाल समझते हुए बड़िया सख्त टिप्पणियां कीतियां। आम तौर पर हाई कोर्ट इस स्टेज ते, जिस स्टेज ते केस हैगा, ऐसियां टिप्पणियां नहीं करता। पर केस अपने आप च इन्ना गलत बनया, इन्ना खामियां वाला जां हालात इदां दे विच बनाया गया कि हाई कोर्ट नूं भी मजबूर होना पिया सरकार ते स्ट्रिक्चर पास करने का। सो मैं ये कहना चाहना कि आम आदमी पार्टी नूं समझ जाना चाहिए ये एक्चुअली की चल रहा, इन्हां दी इंटरनल पॉलिटिक्स आ। नरेंद्रपाल जी, भगवंत मान किद्दां फेल हुंदा, ये आ सारी खेल। और सारे गलत फैसले दिल्ली तो हो रहे आ। MOU जिहड़ा आ और नॉलेज शेयरिंग का नहीं आ, भगवंत मान नूं फेल करने का सत्ता की चाबी अपने हाथ च लैके जो आम जनता दे विच गल चल रही आ ते जो कमेंट्स जिस ते बना ते कुमार विश्वास ते केस होया हैगा, वो कमेंट्स तां कोई भी करदा पंजाब च, मैं भी करदा, मेरे ते भी केस कर दिओ। सो इस करके गलत नूं गलत कहना ही पेगा, आम आदमी पार्टी नूं भी मनना पेगा, नहीं तो कोर्ट कर देगी। सो ये हाले शुरुआत आ, हुणे ही इन्हां ने आ काम फड़ लिया तो अगे की होऊगा ये आप अंदाजा ला सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन इस विच वड्डा सवाल यह है कि जो सियासी विरोधी आलोचना करते हैं तो अगर उन्होंने इस तरीके का व्यवहार किया जाता है तो कोर्ट ने जी आलोचना की है उसनूं आम आदमी पार्टी की सरकार किस तरीके नाल लैंदी है। और दूजा वड्डा सवाल जिहड़ा खैरा ने चुक्या कि
ਇਹ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ CBI ED ਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਤੀਕਸ਼ਣ ਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੇ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਸੁਣੀ ਜਾਏ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦ ਵਾਪਸ ਹੋਣੇ। जी हाँ, ब्रेक तो बाद तुहाडा स्वागत है। सत्ता सियासत ते सवाल इसलिए क्योंकि हाई कोर्ट ने टिप्पणी की है कि जो मामला कुमार विश्वास ते दर्ज किया गया सी उसका कोई आधार नज़र नहीं आ रहा, सियासी मंशा उस विच इन्वॉल्व दिख रही है, इस तो इनकार नहीं किया जा सकता। नाले भी कहा कि सत्ता की दुरवरतों दी भी इस दे विच किते ना किते जो है वो नज़र आ रही है। ढिल्लों साहब, मैं लगातार कोशिश कर रहा सी कि पहला रिएक्शन तुहाडे तो लवां, तुहाडे तक आवाज़ नहीं पहुँच रही सी। हुण ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਆਈ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਧਮਕਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਅਸਲ ਜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰੇਗੀ, ਸੋਚੇਗੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਗਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਸਾਰਾ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆ ਰਹੀ, ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੀ ਮੈਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਚਾਰੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਹੁਣ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿ ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਆਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਏ, ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਗੜਿਆ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚ 'ਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾਏ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ, ਟਿੱਪਣੀ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਉਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ, ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਡਿਸੀਜਨ ਦੇਣਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਬੰਦ ਹਾਂ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਕਈ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਚਲੋ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਹਜੇ ਕਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜਨ ਆਇਆ, ਵਾਕਈ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ? ਨਹੀਂ ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਤਾ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਨੂੰ, ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ FIR 'ਚ ਫਰਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਤਾ। ਨਹੀਂ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਪਰ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕਤਾ। ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਇਨ ਕੱਟ ਜਿਹੜਾ ਨਟਸ਼ੈਲ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 550 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ ਸੀ ਨਾ, ਰਾਜੇ ਪਾਪ ਕਮਾਵਦੇ ਉਲਟੀ ਬਾੜ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਾਏ, ਉਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦੀ। ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ, ਵਿਸਥਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿੱਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹਜੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਾ ਆਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਹੈ, ਟਿੱਪਣੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੀਗਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਇਸ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਨੈਚੁਰਲੀ ਅੱਜ ਹਲੇ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਨਾਟ ਬੀਨ ਫਾਈਨਲੀ ਡਿਸਾਈਡਡ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੀਫ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਤੇ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਮਾ ਫਸਾਈ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਰਟ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੀਫ ਗ੍ਰਾਂਟ ਐਜ਼ ਇੰਟਰਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਨਾਰਮਲੀ ਫਾਈਨਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਰਟ ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਸਟਰੋਂਗ ਐਵੀਡੈਂਸ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ
ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਦ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਮਿਲੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪਕਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੱਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਧਿਆਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਮਪਲਾਇਮੈਂਟ ਲਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਵੱਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੋਨਸ ਮੰਗਿਆ ਉਗਰਾਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੋਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਕੇ ਕੜਿੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਲੋਗੇ। ਬੰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਇੰਨੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਇਹ ਭੇਡਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ ਬਣੀਆਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਵੀ ਲਾਉਂਗੇ ਉਹਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਡਿਸਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਿੱਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲਵਾਂਗਾ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੈਂਡੇਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ, ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਰਨ ਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ, ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਬਦਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਪ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਪ ਹੈ? ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਹ ਕਹੇਗੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਕਿਹੜ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਦਾ ਕੇਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਵਾਲਾ ਕੇਸ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਗਾ ਵਾਲਾ ਕੇਸ, ਹਰ ਕਿਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਔਰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਪਾਪ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੀਗਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੀਗਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਬੁਖਲਾਹਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ, ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਹ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਨਿੰਦਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਨਿੰਦਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਵੀ ਆਗੂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਤੀਕਸ਼ਣ ਸੂਦ ਜੀ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਰੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕਿਹਾ, ਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮੈਂਡੇਟ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹਾ ਮੈਂਡੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸੂਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਸੂਦ ਸਾਹਿਬ, ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ, ਕੇਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੀ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਨਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਭਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਇਹ 7 ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਟੁੱਟ ਗਈ 2007 ਚ, ਬਦਲਾ ਬਾਦਲ ਤੇ ਬਦਲੀਆਂ, ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ MLA ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਬਣੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਰੋਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਐਤਕੀ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਤਸ਼ੱਦਦਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਤਾਂ ਸਿਆਣਾ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾਕਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਦਲਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। 10 ਸਾਲ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਚਲੀ ਆ BJP ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨੇ ਲਈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਪੁੱਗਣੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ, ਹੋਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਜੀ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਾਈ, ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਵਕਾਲਤ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ ਨਾਲ ਆ ਮਮੀ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਟੋਲਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹੋਵੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਫਿਰ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਿਆਣਾ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ, ਲਾਅ ਜਾਣਨੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਟੋਲਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੱਛੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟੋਲਰੇਟ ਕਰਦੇ ਪਈ ਵਧੀਕੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਦਾਂ ਚੱਲੇ। ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਬਿਆਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਗਡਕਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਜਾਏ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਤਜਰਬਾ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਕਿ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਓ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾ ਲਓ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੈਂਡੇਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ 1997 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 2022 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੈਂਡੇਟ ਮਿਲਿਆ। 1997 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਐਡਾ ਮੈਂਡੇਟ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 117 ਵਿੱਚੋਂ 94 ਸੀਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਜੋ 75 ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਤੇ 19 ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦ ਮੈਂਡੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂਡੇਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਆਸਾਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਆਸਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਾਕਈ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੁਛ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਵਿਦਨ ਪਾਰਟੀ ਪਾਵਰ ਸਟਰਗਲ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੇਲਰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ 'ਚ ਮਧਾਣੀ ਮਾਣਿਆ ਮੱਖਣ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਅਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਨੇ ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਬੱਗੇ ਨੇ ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੋਡ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਕਾਜ਼ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਆਫੈਂਸ ਕਮਿਟਡ ਹੋਵੇ, ਪਰਚਾ ਉੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਐਂਡ ਪਰਚਾ ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉਲਟ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੋਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਕੋਈ ਮਹੇਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ ਤੇ ਕੋਈ 10ਵਾਂ ਬੰਦਾ ਚੱਕ ਕੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾਵੇ ਕਿ ਜੀ ਮਹੇਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਦਾ, ਟਿੱਪਣੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਗਏ ਸੀ, ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਘਟਨਾ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਉਧਰ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਚੇਤ ਹੋ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਮਿਸਟਰ ਬੇਦੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਘੰਟੇ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਟਵੀਟ ਵੀ ਰਿਮੂਵ ਕਰਤਾ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢਤਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਪਰਚਾ ਉਹ ਤੇ ਕਰਾਵੇ। ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰ ਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਐਵੇਂ ਚੱਕ ਕੇ ਪਰਚੇ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫੇਲਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਮੈਂਡੇਟ ਹੋਵੇ, ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਨਾ ਲੈਫਟ ਨਾ ਰਾਈਟ, ਸਿੱਧਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ, ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, ਟਾਈਮ ਇੱਧਰ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਬਜਾਏ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ, ਅਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਤੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ, ਰਵਿੰਦਰਨ ਤੇ ਪਰਚੇ ਕੱਲੀ ਚੱਲੀ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਕਲਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਗੱਲ ਉਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦਾ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਭਰਨੀਆਂ 75% ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ। ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵਾਂਗੂ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ 40% ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਅਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਤਾਇਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣ, ਛੱਡਣ ਅਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਨਿਬੜ ਲੈਣ, ਉੱਥੇ ਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਇਹੋ ਜੀ ਵੈਂਡੇਟਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਚੱਲ ਜੇ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 13-14 ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ 13-14 ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਚੱਕ ਕੇ ਪਰਚੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣ ਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਧੂਈ ਜਾਣ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਥੱਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਊਗੀ। ਫਿਰ
ਲੋਕ ਰਾਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਅਕਬਰਸ਼ਾਹੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਲਟ ਬੋਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਲੋਕ ਰਾਜ ਤਾਂ ਹੱਕ ਆ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ। ਹਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਡੀਸੈਂਸੀ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਤਮੀਜ਼ ਤੇ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੱਕ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਰ ਅੱਜ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਅੱਜ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ। ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਰੋਕ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਲਈ ਸਬਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਬਦਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਮੈਂਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ CBI, ED, DRI ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਸਿਆਸਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ CBI ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ED ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਣਾ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਖਹਿਰਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੀੜਤ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅੰਨਾ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਕੀਤੀ ਮਾਫੀਆ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਐ ਕਰੋ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧੋਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਚਾਹੁੰਦੇ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂਡੇਟ ਮਿਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅਗਰ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਜੇ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋਗੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧੋਤੀ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਨੇ, ਮੀਡੀਆ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤੇ, ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ, ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਹ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਓ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ। ਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਸੂਦ ਸਾਹਿਬ, ਨਹੀਂ ਕੀ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਰਾ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਤਾ ਨੇ ਫਤਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਦੇਖੋ, ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚਿੰਮੜ ਗਈ ਆ। ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਰੀ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮਾਫੀ ਜਦ ਮੰਗ ਲਈ ਆ ਤਾਂ ਫੋਰ ਐਵਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ, ਆਪਣਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਅਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਅਸੈਪਟ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਅੰਡਰ ਦੀ ਕਾਰਪੈਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਜੀ ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ, ਅੰਡਰ ਕਾਰਪੈਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿਣੀ ਗੱਲ, ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿਣੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਨਹੀਂ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਰਹੂਗੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ, 700 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਛਡਾ ਲਿਆ। ਸੂਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ। ਸੂਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਪਾ ਰਹੇ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈ, ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ। 700 ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਬਿਆਨ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਔਰ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ
ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਆ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੀ ਖੈਰ ਇਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਉਣੇ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਉਣੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੀ ਨੌਲੇਜ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਕੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਗ੍ਰੇਟਨੈਸ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਹਿਬ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਜੀ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂਡੇਟ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਦੇਣਾ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂਡੇਟ ਐਡਾ ਵੱਡਾ, ਮੈਂਡੇਟ ਨੂੰ ਸਾਂਭੋ। ਮੈਂਡੇਟ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮੈਂਡੇਟ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਓਪੋਨੈਂਟਸ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਲੂਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂਡੇਟ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਆਸ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਸੀਗੀ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਤੇ ਮੁਫਤ। ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਜਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਊ ਕਿ ਬਿਜਲੀ 24 ਘੰਟੇ ਤੇ ਮੁਫਤ। ਹੁਣ ਨਾ 24 ਘੰਟੇ ਨਾ ਮੁਫਤ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਲਈ ਮੈਂਡੇਟ ਮਿਲਿਆ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੀਏ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਅਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਨੂੰ ਜੇ 2-4 ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਵੀ ਰੱਖ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਵਿਲ ਦੈਟ ਸਰ ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਪਸ ਸਰਵ ਹੋਊਗਾ? ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਨੋ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੇਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੇਨ ਹੋਣਾ, ਐਕਸੈਪਟ ਕਿ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਈਗੋ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਉਸੇ ਪਰਚੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਦੇਖਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਗੱਲ, ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵਰਸ਼ਨ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਫਿਰ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਮ ਵਿੱਚ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਜ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ, ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦੇਰ ਦੀਆਂ, ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? You will find hundreds and hundreds of complaints। ਤੁਸੀਂ ਐਸਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰੋ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜੋ, ਬਜਾਏ ਨਵੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜਨ ਲਈ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਵੀ ਆ 3 ਹੀ ਨਿਬੇੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਹੋਰ ਕਰੋ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਠੱਗ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕੁਆਰੀਆਂ ਰਖਾਉਣ ਦਾ, ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਪਾਉਣ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਪਈਆਂ ਰੀਤੇ ਰਿਵਾਜ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਊਗੀ। ਸਾਡੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਵੀ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਵੀ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਸਾਡੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਦਾ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਵੀ ਪਰਚਾ ਝੂਠਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਪਰਚਾ ਝੂਠਾ। ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਮੈਡਮ ਕਵਿਤਾ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਪਰਚੇ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਚੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਝੂਠੇ ਪਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਟੀ ਪੀਜੀ ਸਾਰੇ ਡੰਗ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟੇ ਦਾ ਪਰਚਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਬੈਠੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੈ ਦੋ ਨਾ ਕੋਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚਣਾ ਤਾਂ ਪਵੇ ਨਾ ਕਿ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਪਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੀ ਪਰਚਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿਸੇ ਤੇ। ਚਲੋ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਭੇਜ ਦਿਓ ਜੀ, ਉਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ, ਪਰ ਦਰਸ਼ਕ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਮੰਨ ਲਏ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਕੋਈ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ? ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੋਈ ਤਾਂ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਅਗਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਮੰਸ਼ਾ ਦੀ ਬੋ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ
ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲੋ। ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲੋ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲੋ, ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਿਉਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੇ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਨਹੀਂ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਵਰਗੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੋਰਟ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੈ? ਕੈਂਸਲ ਕਰਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਇਹ ਪਰਚਾ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਜੀ ਸੂਦ ਸਾਹਿਬ, ਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਜੀ, ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਅਨਸੈਸਰਲੀ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰਚਾ ਸੱਚਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰਚਾ ਸੱਚਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ ਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਭਈ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਕੌਣ ਆ? ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੰਡੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਈਆਂ ਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਜੇ ਉਹ ਬਿਆਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕੁਛ, ਤਾਂ ਪਰਚਾ ਕਾਹਦਾ? ਫੇਅਰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੇਅਰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਹਿ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਨੂੰ ਸੱਤਾ ਫੜੀ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਿਹਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਆ, ਜੀ ਬੋਲਿਆ ਆ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ। ਜੀ ਸੂਦ ਸਾਹਿਬ, ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੈਸ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉੱਥੋਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਫਿਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹਟ ਗਈ। ਜਵਾਬ ਗਿਆ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ, ਰੇਤ ਦੇ ਭਾਅ ਦੁੱਗਣੇ ਹੋ ਗਏ, ਬਿਜਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੌਣ ਦੱਸੂਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਆਈ ਤੁਹਾਡੀ FIR ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਬਣੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਜਾਣਦਾ। ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਜਿਆਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੌਣ ਆ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਰਲਾਨਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਦਾ ਕ੍ਰਕਸ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਜੋ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈ? ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ, ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਸੋਚ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਦੇ ਹੀ ਲੱਭਣਾ। ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਏਡੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ 50 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੱਟੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਰਫਦੇ ਹੁਣ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਏ, ਇਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਡਰਾਮੇ ਵਧੀਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੱਟੀ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਇਸ ਵਾਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ? ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਕੀ ਲੈਂਦੇ ਆ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੋਕਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਆਪ ਨਾ ਆਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਆ ਗਈ ਔਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੈਂਡੇਟ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਗੇਟਵੇ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੁੱਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ। ਘਬਰਾਉਣ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੀ ਮਨਸ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ। ਮਾਰ ਦਿਓ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂਡੇਟ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਸਭ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਮੈਂਡੇਟ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖੋ, BJP ਵਾਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿੱਦਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕਮੈਂਟ ਕਰੂਗਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਨਹੀਂ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਆਨੇ, ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮ ਅਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਗੰਭੀਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੋਚਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਊਗਾ। ਅੱਗੇ ਉਸ ਪਰਚੇ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜੇ ਅਗਰ ਕੋਰਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਖਣਾ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਕਰੀਏ ਜੀ।
ਨਹੀਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣਦੀ ਵੀ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਐਸੀ ਗੰਭੀਰ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਈ, ਕਿਸ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਆਪਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਈ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਨਵੋਲਵ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸੋਚਣ ਦੀ ਹੈ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੀਏ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕੋ ਬੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਆਇਆ ਕਿ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੇ, ਪੁਲਿਸ ਉਹਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੇ। ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾबिक कार्रवाई करो, कौन मना कर रहे? मेरे सवाल का सीधा जवाब नहीं दे रहे। हाई कोर्ट ने जो किया है, हाई कोर्ट की टिप्पणी ते सोचने की लोड़ है। हाई कोर्ट ने जवाब मंगਿਆ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਚ ਦੇਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਜਵਾਬ ਦੇਗੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਕਵਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਟਿੱਪਣੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਪਟਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਔਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਉਹ ਦਾਖਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਦੇ ਆਪ 'ਚ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਰਹੇ। ਵਿਚਾਰ ਤਕਰਾਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ।